Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon concernant les mathématiques du première année à PIC. Alors, dans cette leçon, on va voir les calculs sans parenthèses. Premièrement, avec des additions et des soustractions. إذن درسنا اليوم أعزائي التلاميذ هو درس يتعلق بمادة الرياضيات للسنة أولى إعدادي مسلك دولي. إذا غنشوفوا حساب بدون أقواس، كيف نتعامل مع حساب بدون أقواس. إذا أولا مع الجمع والطرح. Alors la règle 1 dit dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. إذا ماذا تقول القاعدة؟ تقول إذا في حساب بدون أقواس comportant uniquement يعني يشتمل فقط des additions et des soustractions. les additions بطبيعة الحال هما الجمع، les soustractions والطرح. يعني هذا الحساب هذا بدون أقواس كيشتمل على الجمع والطرح. on effectue les calculs de gauche à droite. On effectue le calcul يعني ننجز هذا الحساب de gauche à droite من اليسار إلى اليمين. Exemple A égale 49 moins 24 plus 10 moins 19. إذن A كتساوي 49 ناقص 24 زائد 10 ناقص 19. إذن هاد لوبيراسيون هادي فيها حساب بدون أقواس، مكاينش الأقواس، وكتشتمل على الجمع والطرح. Alors on va effectuer le calcul de gauche à droite. إذا غادي نجزو الحساب من اليسار إلى اليمين. كومون؟ غنبداو من 49 moins 24. 49 moins 24. إذا نديرو 49 moins 24 غتعطينا 25 وغندير A égale 25 يعني 49 ناقص 24 غتعطينا 25. وغنخلي داك العلامة ديال الزائد يعني بلس ونخلي 10 وندير موان 19 ونرجع ندير A égale 35. ملي جاتنا 35 يعني 25 بلس 10 وموان 19. A égale 16. داك 16 هي الحاصل ديال 35 ناقص 19. إذا أعيد في حساب بدون أقواس يشتمل على الجمع والطرح فقط، يعني الحساب خصو يكون فيه غير الجمع والطرح فقط. on effectue les calculs de gauche à droite c'est-à-dire كنبداو الحساب من اليسار إلى اليمين. كنجمعو باغ اكزومبل جوج ديال الأعداد وكنخليو الأعداد في بلاصتهم مع احترام الإشارات اللي يبقاو في المكان ديالو، وكنرجعو يعني بشويه بشويه حتى كنساليو لوبيراسيون كامله. إذا dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. نمشيو من اليسار إلى اليمين. Deuxième exemple, B égale 8,2 moins 5,4 plus 3,4 égale 2,8. Comment on a fait la soustraction de 8,2 moins 7,4? Il nous a donné 2,8 plus 3,4. Alors B égale 6,2. C'est la somme de 2,8 plus 3,4. Alors كانت عندنا B كتساوي 8.2 ناقص 5.4 زائد 3.4. إذا درنا 8.2 ناقص 5.4 وحطيناها ودرنا العلامة ديال الزائد 3.4 ورجعنا درنا B كتساوي 2.8 زائد 3.4 وجمعناهم، يعني درنا الجمع ديال هاد جوج الأعداد العشرية وعطاتنا 6.2. Deuxièmement, avec des multiplications et des divisions. إذا شفنا premièrement on a vu premièrement avec les additions et les soustractions. Deuxièmement avec des multiplications et des divisions. يعني في الأول شفنا مع الجمع والطرح فقط، دابا غادي نشوفوا كيفاش غنتعاملوا مع الضرب والقسمة فقط.
يعني عملية تشتمل على الضرب والقسمة فقط. La règle 2 dit dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des multiplications et des divisions, on effectue les calculs de gauche à droite. C'est-à-dire يعني معناه في حساب بدون أقواس مشتملا فقط على الضرب والقسمة ننجز الحساب من اليسار إلى اليمين. إذا نفس الشيء اللي درنا مع الجمع والطرح. إذا خاصو يكون الحساب بدون أقواس وكيشتمل على القسمة والضرب فقط. Exemple, C égale 24 divisé par 4 fois 3 divisé par 9. Alors, on va effectuer le calcul. C égale 6 fois 3 devient 6. C'est 24 divisé par 4, ça donne 6. 6 fois 3 divisé par 9. Alors, C égale 18. 6 fois 3, c'est 18, divisé par 9. Et finalement, C égale 2. Alors, في المثال عندنا C كتساوي 24 مقسومة على 4 مضروبة في 3 مقسومة على 9. C كتساوي 6 في 3 وهذيك 6 هي الحاصل ديال 24 ناقص 4 مقسومة على 4 كتعطينا 6. وكندير العملية ديال الضرب وندير 3 في 3 ونقسم على 9 وندير C كتساوي 6 في 3 كتساوي 18 مقسومة على 9 و C كتساوي 2. Troisièmement, avec des additions, des soustractions et des multiplications ou des divisions. Alors, on a vu dans le premier cas avec des additions et des soustractions uniquement. Dans le deuxième cas, on a vu avec la multiplication et la division. Le troisième cas, avec les additions, les soustractions et les multiplications ou des divisions ou tout. إذن في الحالة الأولى شفنا غير مع الجمع والطرح فقط، يعني يكون غير الجمع والطرح فقط كنمشيو من اليسار إلى اليمين. في الضرب والقسمة في الحالة الثانية في الضرب والقسمة فقط كنمشيو من اليسار إلى اليمين. الحالة الثالثة فاش غيكون عندنا الجمع والطرح والضرب أو القسمة. إذا ممكن يكون عندنا في هذه الحالة هذه الجمع والطرح والضرب، وممكن يكون عندنا الجمع والطرح والقسمة، وممكن يكون عندنا الجمع والطرح والضرب والقسمة، يعني كلهم يتجمعوا في ان كالكول، يعني كلهم يتجمعوا في واحد لوبيراسيون، في واحد العملية ديال الحساب. La règle 3 dit dans un calcul sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. إذا القاعدة الثالثة ماذا تقول؟ في حساب بدون أقواس ننجز عملية الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح. إذا ملي تكون عندنا عملية فيها الجمع والطرح والضرب والقسمة، شنو كنديرو؟ كنسبقوا الضرب والقسمة وعاد من بعد كنكملوا العملية، وغادي نشوفوا كيفاش غادي نكملوها. Exemple, E égale 9 plus 6 fois 4 moins 12 divisé par 3. E égale 9 plus 24 moins 4. E égale 35 moins 4. E égale 29. إذا في المثال عندنا E كتساوي 9 زائد 6 في 4 ناقص 12 مقسومة على 3. كما كتشوفوا في هذا المثال عندنا الجمع والضرب والطرح والقسمة. إذا شنو غنديرو؟ غنسبقوا الضرب والقسمة هما الأولين. غندير 9 غتبقى في بلاصتها وغنجز 6 في 4 غتعطيني 24، وغندير الإشارة ديال الناقص ونجز القسمة اللي هي 12 مقسومة على 3 وكتعطينا 4. ثم غنمشي هاد المرة أنا فاش حصلت على زائد 24 زائد 4 شنو وقع؟ رجعت للقاعدة الأولى اللي كتقول بأن في حساب بدون أقواس مشتملا فقط على الجمع والطرح كنجز الحساب من اليسار إلى اليمين. إذا في الأول كان عندي الجمع والضرب والطرح والقسمة، إذا أنا نجزت الضرب والقسمة يعني تخلصت منهم وحصلت على عملية فيها الجمع والطرح فقط.
إذا خصني نرجع نطبق القاعدة الأولى، نمشي من اليسار إلى اليمين، وهكا غندير 9 زائد 24 كتعطيني 35 ناقص 4، وبالتالي غنجز عملية الطرح وغادي تخرج لي 29. إذا الدرس ديالنا اليوم هو هذا، كان حول حساب بدون أقواس، يعني باش نمشي بحساب مضبوط، يعني خصوصا في الرياضيات كنبغيو تكون الأشياء مضبوطة، يعني لا غفلنا غير إشارة أو عدد ما درناش بلاصتو يعني العملية كتكون خاطئة والريزولتا ديالها يعني النتيجة ديالها بطبيعة الحال غادي نحصلوا على نتيجة خاطئة. إذا من الأحسن أننا نتبعوا القواعد، يعني كل قاعدة شنو كتقول نحاولوا نفهموا بالضبط يعني بالتفصيل شنو هما لي زيتاب اللي خصنا نتبعوهم، يعني شنو هما المراحل اللي خصنا نتبعوهم، وهكا غادي نكونوا نجزنا لي زوبيراسيون ديالنا كاملين، يعني العمليات ديالنا كاملين بطريقه صحيحه 100%. جو ريبيت، عندنا في الكالكول سون بارونتيز عندنا البروميير ريغل دي que dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. La deuxième règle, dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des multiplications et des divisions, on effectue le calcul de gauche à droite. La troisième règle, dans un calcul sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avec les additions et les soustractions. إذا هادو هما القواعد اللي خصنا نتبعوهم باش نجزو حساب بدون أقواس. كنتمنى أن التوضيح يكون وصل لكم، يعني تكونوا فهمتوا الدرس مزيان، أنا ما يبقى عندكم حتى شي إشكال في هذا الدرس هذا. واللي ما استطاعش يفهم أو ما فهمش الشرح ديالنا ممكن يتواصل معنا في لي كومونتير، يعني يحط هذيك المساله اللي جاتو غامضه او داكشي اللي ما قدرناش نوصلوه له، نقدروا يعني نشوفوا طريقه اخرى باش نوصلوا لكم. وما تنساوش تدعمونا بلايك، تضغطوا على الجرس، تفعلوا الجرس، وتضغطوا على زر الاشتراك، وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تكون الفائده عامه ان شاء الله. وشكرا على حسن تتبعكم، والى درس لاحق ان شاء الله.